Headline presented by Patanjali Kesh Kanti Advance, Herbal Hair Expert Oil, scientific and effective solution. राज्य में आगामी 4 दिवस भारे वरसादनी आगाही। दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र में अनेक जगह पड़ी सके छे भारे वरसाद। छेल्ला 24 कलाक में छोटाउदेपुर बोडेली और पावी जेतपुर में थयो 8 इंच वरसाद। जांबुघोड़ा में 6 इंच तो संखेड़ा में 4 इंच वरसाद। कच्छनी हनी ट्रेप केस में फरी तपासनो धमधमाट। क्राइम ब्रांचनी टीमे वकील आसिफ अंसारीनी करी पूछपरछ। मनीषा गोस्वामीना मोबाइलमांथी आसिफनो कॉल डिटेल मळी आव्यो। विपक्षना 21 सभ्यो मणिपुर जवा रवाना। हिंसा पीड़ितों साथे करशे मुलाकात। समाधान माटे सरकार अने संसदमां करशे भलामण। मणिपुर में फरी भड़की हिंसानी आग। फायरिंग में सेनानो एक जवान सहित 4 इजाग्रस्त। सौराष्ट्रवासीओ माटे खुशखबर। सातम आठम पछी राजकोट इंटरनेशनल एरपोर्ट पर फ्लाइटनी उड़ान शरू थशे। अंदमान અને નિકોબારના ટાપુઓમાં ધરાધ્રુજી। તો આ અંગે વાત કરવામાં આવે કે ફરી એક વખત ધરાધ્રુજી છે, જેમાં અંદમાન નિકોબારમાં ભૂકંપ નોંધાયો છે। રેક્ટર સ્કેલ પર 5.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો નોંધવામાં આવ્યો છે। તો ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ 10 કિમીની ઊંડાઈએ નોંધાયું છે। અંદમાન અને નિકોબારની અંદર ફરી એક વખત ધરાધ્રુજી છે। તો ભૂકંપમાં જાનમાલને નુકસાનના કોઈ અહેવાલ સામે નથી આવ્યા। આ સાથે જ વિગતે વાત કરવામાં આવે ફરી એક વખત અંદમાન અને નિકોબારના ટાપુઓમાં ધરાધ્રુજી છે। રેક્ટર સ્કેલ પર 5.8ની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા। આ સાથે જ લોકોમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ફફડાટ જોવા મળ્યો। ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ 10 કિમીની ઊંડાઈએ નોંધાયું છે। અંદમાન નિકોબારની અંદર ફરી એક વખત ધરાધ્રુજી છે। તો ભૂકંપમાં જાનમાલને નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી। नमस्कार, नॉन स्टॉप नेशनल में आपनी साथे हूं छुं आरती। नजर करीशुं समाचारों पर। दिल्ली, नोएडा और तेना आसपासना क्षेत्रों में हळवाथी मध्यम प्रमाण में वरसाद पड्यो हतो। हवामान विभागे दिल्ली, एनसीआर, रेवाड़ी, बावाल, नूह, बुलंदी शहर और सहित अनेक शहरों में पण वरसाद पड़ी सके छे। तो 28 जुलाईना रोज दिल्लीना सिविल लाइन्स, लक्ष्मीनगर, लाजपत नगर सहितना विस्तारों में भारे वरसाद पड्यो हतो। आ साथे ज जसोला और ओखला में पण वादळछायु वातावरण रह्युं हतुं। हवामान विभाग प्रमाणे 29 जुलाईना रोज दिल्ली में 1 ऑगस्ट सुधी वरसादी सिस्टम सक्रिय रही शके छे। आ स्थितिना कारणे 2 और 3 ऑगस्टना रोज दिल्लीना तापमान में सहज घटाडो पण नोंधाई शके छे। हवामान विभागे राजधानी दिल्ली में आगामी 5 दिवस भारे वरसाद पड़वानी आगाही करी छे। भारे वरसादना पगले शुक्रवारे दिल्लीना अनेक विस्तारों में धोधमार वरसाद पड्यो हतो, जेना कारणे दिल्लीना रસ્તાઓ पर पाणीना दृश्यो जोवा मळ्या हता। एक तरफ यमुना नदीना जलस्तरमां વધારો થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ ધોધમાર વરસાદના કારણે દિલ્હીના રસ્તાઓ જાણે જળમગ્ન બન્યા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા। महाराष्ट्र में छेल्ला 3 दिवसथी धोधमार वरसाद पड़ी रह्यो छे। भारे वरसादना कारणे शुक्रवारे मुंबई शहर अने तेमज पुणे अने भिवंडीमां वरसादी पाणी भराई गया हता। रोड रસ્તાઓ पर पाणी भराई जता वाहन चालकोने पण हालाकी वेठવાનો वारो આવ્યો હતો। हवामान विभाग द्वारा आगामी 2 दिवस सुधी भारेथी अति भारे वरसाद पड़वानी आगाही करवामां આવી છે।
મણિપુરમાં થયેલી હિંસા અને ઘર્ષણની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધન સાથે સંકળાયેલા 16 વિપક્ષી દળોના 20 સાંસદ સભ્યોનું પ્રતિનિધિ મંડળ મણિપુર જવા માટે રવાના થયું છે। વિપક્ષી દળોએ મણિપુરની સ્થિતિ વિશે ચર્ચા કરવા માટે સંસદના લોકસભા અને રાજ્યસભામાં ભારે સૂત્રોચ્ચાર અને હોબાળો કર્યો હતો। આ સાથે જ તેઓ આ મુદ્દે પીએમ મોદીના નિવેદનની પણ માંગ કરી છે। આ વિશે વાત કરતા આમ આદમી પાર્ટીના સુશીલ ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે અમે મણિપુર હિંસાના પીડિત લોકોને મળી તેમની સ્થિતિનો રિપોર્ટ સંસદ સમક્ષ રજૂ કરવા માંગીએ છીએ। અમારી મુલાકાતથી મણિપુરના લોકોમાં વિશ્વાસ થશે કે દેશના તમામ રાજકીય પક્ષો તેમની સાથે છે। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी संसद में आ नहीं रहे, तो ये तय किया गया कि वहाँ पे जाएं, वहाँ की वस्तुस्थिति देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, उनके दर्द को बांटें और फिर उसकी जो रियल ग्राउंड जीरो की जानकारी है वो संसद के अंदर रखें। मणिपुर के लोगों के मन में एक उम्मीद जगेगी कि देश की संसद, देश की सारी पार्टियां उनके साथ हैं और उनको सुरक्षा का आभास उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं आएगा। हमारी पूरा प्रयत्न होगा कि हम हर दुखी व्यक्ति से मिलें, उन गांवों के अंदर जाएं, उन रिलीफ कैंप्स के अंदर जाएं जहां पे ये अफेक्टेड लोग रह रहे हैं। મણિપુરમાં કુકી અને મેતઈ સમાજ વચ્ચે છેલ્લા 3 મહિનાથી ચાલી રહેલી હિંસા અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું, ત્યારે હિંસાને લીધે રાજ્યમાં 35,000થી વધુ સૈનિકો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। તેમ છતાં ઘણા વિસ્તારોમાં સ્થિતિ બેકાબુ બની છે। આ હિંસા વચ્ચે વિષ્ણુપુરમાં ઉગ્રવાદીઓએ ફરીથી અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં એક જવાન શહીદ થયો છે। આ સિવાય બે સમુદાયો વચ્ચે થયેલા ફાયરિંગમાં 4 લોકો ઘાયલ થયા હતા। 19મી જુલાઈના રોજ એક ટોળા દ્વારા 2 મહિલાઓને નિર્વસ્ત કરી પરેડ કરાવવાનો વીડિયો પણ વાયરલ થયો હતો। આ ઘટના બાદ ફરી સ્થિતિ બગડતા લાગી હોય તેમ દેખાઈ રહ્યું છે। ત્યારબાદ ઉગ્રવાદીઓના એક જૂથે ચુરાચંદપુરના તોરબુંગ બજાર વિસ્તારમાં ઓછામાં ઓછા 10 ખાલી મકાનો અને એક શાળાને આગ લગાવી દીધી હતી। મણિપુર હિંસાને લઈને સંસદના બંને ગૃહોમાં છેલ્લા 7 દિવસથી વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। લોકસભામાં વિરોધ પક્ષોના ગઠબંધન ઇન્ડિયા દ્વારા લાવવામાં આવેલા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચાની તારીખ 31 જુલાઈ નક્કી કરવામાં આવી શકે છે। આ ચર્ચા દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજર રહે તેવી શક્યતા છે। લોકસભામાં વિપક્ષ દ્વારા ભારે હંગામાના કારણે લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 28 જુલાઈ સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી। કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે અમે મણિપુર મુદ્દે ચર્ચા કરવા તૈયાર છે। કટિહાર જિલ્લાના પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ જીતેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું કે 26મી જુલાઈના રોજ વીજ પુરવઠાની સુવિધા મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શનમાં જે ગોળીબાર થયો હતો એ પોલીસ નહીં પરંતુ કેટલાક અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। ગોળીબારની આ ઘટનામાં કુલ 2 લોકોના મોત થયા હતા। પટના પોલીસ હેડક્વાર્ટર તરફથી જારી કરવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે બારસોઈ પોલીસ સ્ટેશનથી માત્ર 100 મીટર દૂર બનેલા આ ગુનામાં પોલીસ અને વીજ પુરવઠા વિભાગના કુલ 2 ડઝનથી વધુ કર્મચારીઓને ઈજા થઈ હતી। પોલીસ તરફથી જારી કરવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે વીજ પુરવઠા મુદ્દે 1000 લોકો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા અને હવે આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો। આ પછી અસામાજિક તત્વોએ પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો અને તેની સામે જવાબી કાર્યવાહીના ભાગરૂપે પોલીસે ટોળાને વિખેરવા માટે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો। सबसे पहले जो है आप लोग देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहां पर मिली थी वहां पर गए, तो जो रेंज था जहां पर बॉडी थी और जहां से गोली चलाया गया जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस की गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। રાષ્ટ્રીય મહિલા પંચના અધ્યક્ષ રેખા શર્માએ મણિપુરની આદિવાસી મહિલાઓ પર વાત કરતા જણાવ્યું કે આદિવાસી વિસ્તારોમાં મહિલાઓ બહુ પાછળ રહી ગઈ છે। આથી અમે ચાલુ વર્ષે જાગૃતિ અને સંશોધન માટે આદિવાસી વિસ્તારોમાં મહિલાઓની સ્થિતિ નામનો વિષય રાખ્યો છે। આ પ્રકારોનો આ પહેલો કાર્યક્રમ છે। મેં મણિપુરની મુલાકાત લીધી હતી અને મહિલા સંગઠનો અને પીડિત મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી અને હવે હું સરકારને મારો અહેવાલ સોંપીશ। डीनोटिफाइड ट्राइब में जो महिलाएं हैं
उनका आज भी जो हम कहते हैं कि हमने महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने हैं या आज जीडीपी ग्रोथ में महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए, अब मुझे लगता है वो कहीं पीछे रह गई हैं और इसीलिए हमने इस साल का अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए और रिसर्च के कार्यक्रम, ये दोनों में एक टॉपिक हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स की विमेन के ऊपर भी रखा है। उसी की कड़ी में हमने एक पहला कार्यक्रम यहाँ किया। કોંગ્રેસના નેતા મનિકમ ટાગોરે જણાવ્યું હતું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પીએમ મણિપુરની મુલાકાત લે, આ કામ તેઓ કરી રહ્યા નથી। ઇન્ડિયા ગઠબંધનને બેઠકમાં નિર્ણય લીધો છે કે અમારું સાંસદોનું પ્રતિનિધિમંડળ મણિપુર જશે। આ સાંસદોના નામો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરાશે। આ પ્રતિનિધિમંડળોનો હેતુ મણિપુરના નાગરિકોનું દુઃખ સમજવાનો છે। We wanted Prime Minister Modi to visit Manipur, which Mr. Modi is not doing it. Our leader Rahul Gandhi ji went to Manipur and he went to the camps to heal the people's wounds and he heard their pain, and he met the governor also to speak to her about the problems with it. And he has not gone to do politics. He has gone for a healing touch to the people of Manipur. Now the India Alliance has decided in our meeting that there will be a MP's delegation to Manipur. Tomorrow MP's delegation is going to leave. 26 વિપક્ષી ગઠબંધનની આગામી બેઠક મુંબઈમાં 25 અને 26 ઓગસ્ટે યોજાય તેવી શક્યતા છે। સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર આ બેઠકનું આયોજન શિવસેના અને શરદ પવારના નેતૃત્વવાળી રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવશે। 23 જૂનના રોજ પટનામાં યોજાયેલી બેઠક બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને તેમની પાર્ટી જનતા દળ યુનાઇટેડ દ્વારા પ્રથમ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બીજી બેઠક બેંગલુરુમાં 17-18 જુલાઈના રોજ કરવામાં આવી હતી, જેનું આયોજન કર્ણાટકની સત્તાધારી પાર્ટી કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। મુંબઈમાં યોજનારી બેઠક એટલા માટે મહત્વની ગણવામાં આવે છે કારણ કે આ બેઠકમાં લોકસભાની ચૂંટણી માટે બેઠકોના સંકલન પર વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવશે। की जो मीटिंगें चल रही है, पहले पटना में हुई, फिर बैंगलोर में हुई और अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है जो मुंबई में होने वाली है, और वो 15 अगस्त के बाद उसकी डेट फाइनल होने वाली थी। तो उसी के लिए पूर्व तैयारी के लिए आज शरद पवार जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई और 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले वीक में मुंबई में इंडिया की मीटिंग होगी। उसकी पूर्व तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। દિલ્હીમાં આવતા અઠવાડિયે કેન્દ્રના વટહુકુમના સ્થાને વિધેયક બિલ રજૂ કરવામાં આવશે। તેની સાથે જ અધિકારીઓની બદલી અને નિમણૂકનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે। આ માહિતી અંગે કેન્દ્રીય કાનૂન મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે સદનની કામગીરી દરમિયાન માહિતી આપી હતી। રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સરકાર વિધેયકને અમલમાં મૂકતા પહેલા તમામ વિપક્ષને આપેલી નોટિસને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે। તેથી કેબિનેટ દ્વારા 25 જુલાઈના રોજ વિધેયક બિલને મંજૂરી સોંપવામાં આવી હતી, ત્યારે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેમની પાર્ટીએ વિધેયકનો કડક રીતે વિરોધ કર્યો હતો, જેમાં કોંગ્રેસ અને બીજા રાજનૈતિક દળો પણ જોડાયા હતા। આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ રાઘવ ચડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે લોકસભામાં અવિશ્વાસના પ્રસ્તાવની દરખાસ્ત સ્વીકારાઈ જાય પછી કોઈપણ બિલ ચર્ચા ન થઈ શકે, પરંતુ અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે હજુ પણ કેટલાક બિલ રજૂ થઈ રહ્યા છે અને તેને પસાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। હું લોકસભામાં અધ્યક્ષને વિનંતી કરું છું કે કોઈપણ अन्य કામો લોકસભામાં ન થવા જોઈએ। ઇન્ડિયા ગઠબંધનનું પ્રતિનિધિમંડળ મણિપુર જશે અને મણિપુરના નાગરિકોને સહયોગ પૂરો પાડશે। મણિપુર હિંસાના 85 દિવસ પછી પણ વીડિયો સીબીઆઈને સોંપવામાં બહુ મોડું થઈ ગયું કહેવાય। देखिए, संसदीय परंपरा, कानून, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर ये बताते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है माननीय सभापति द्वारा, माननीय स्पीकर द्वारा, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए
बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। સુપ્રીમ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરોના ડિરેક્ટર સંજય કુમાર મિશ્રાના કાર્યકાળને વધારવાની કેન્દ્ર સરકારની માંગને મંજૂરી આપી દીધી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે સંજય કુમારનો કાર્યકાળ 15 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે। કોર્ટે એમ પણ કહ્યું છે કે સમાન સંજોગોમાં આની મંજૂરી આપી શકાય નહીં, પરંતુ અમે તેને જાહેર હિતમાં સ્વીકારીએ છીએ। તો આ તરફ આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ કાર્યકાળ વધારવાને લઈને શુક્રવારે મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે મોદી સરકાર પરંપરાઓનું કતલ કરી રહી છે। तमाम विपक्ष के अन्य साथियों को सुना। महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति का एक्सटेंशन इलीगल था, खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसके पश्चात सरकार का महकमा उसी कोर्ट में जाता है और फिक्टिशियस कारणों से कहता है कि 1.5 महीने और दो। ये 1.5 महीने अपरेंटली उन्हें दिए गए हैं कि कुछ राज्यों में जितनी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आप पैदा कर सकते हैं, आपको उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक एजेंसी का आप इस एक्सटेंट तक दुरुपयोग करें, क्योंकि हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है। तो आप चाहते हैं वो मॉडल बाकी जगह काम आए। झारखंड कांग्रेसમાં અંદરોઅંદરની લડાઈ બહાર આવી ગઈ છે। ઝારખંડ કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજેશ ઠાકુરે ઝારખંડના 3 ધારાસભ્યો ડોક્ટર ઇરફાન અંસારી, નમન બિક્સલ કોંગારી અને રાજેશ કાછપને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને ભલામણ કરી હતી। આ ભલામણનો મલ્લિકાર્જુન ખડગે અસ્વીકાર કર્યો છે। ઝારખંડના કોંગ્રેસ પ્રભારી અવિનાશ પાંડેએ આ 3 ધારાસભ્યોના સસ્પેન્શનના આદેશોને રદ કરવા અને નવો આદેશ આપ્યો છે અને આ નવો આદેશ અમલમાં આવી જતા હવે આ 3 ધારાસભ્યોની કોંગ્રેસમાંથી હકાલપટ્ટી રદ થઈ શકે છે। તમિલનાડુના કુડાલુરમાં નેવેલી લિગ્નાઇટ કોર્પોરેશનના વિરોધમાં સ્થાનિક લોકો અને નેતાઓ જોડાયા હતા। પટાલી મક્કલ કાચી પીએમકે નામના રાજકીય પક્ષે ગેરકાયદે થતા ખાણ ખનીજ કામનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। એમએલસી નામની કંપનીએ હાલ ભૂમનગરી જિલ્લામાં વલયમાં દેવી ગામમાં પણ ખાણ શરૂ કરતા પીએમકેના નેતાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। આ વિરોધ પ્રદર્શનને ખાણવા પોલીસે લાઠીચાર્જ અને વોટર કેનનનો ઉપયોગ કર્યો હતો। તો આ સાથે જ પીએમકેના નેતા અંબુમણી રામાદોસ અને કેટલાક અન્ય નેતાઓની પોલીસે અટકાયત કરી હતી। સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 7મો દિવસ છે, ત્યારે અત્યાર સુધીના 6 દિવસ શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે મહાગાંઠમાં પસાર થયા છે। વિપક્ષી પાર્ટીઓ મણિપુર હિંસા અને વિવાદાસ્પદ વાયરલ વીડિયો પર વડાપ્રધાન મોદીના નિવેદનની માંગ કરી રહ્યા છે। આ જ કારણ છે કે ગુરુવારે પણ બંને ગૃહોમાં મણિપુર મુદ્દે ચર્ચા અને લોકસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર સરકાર અને વિપક્ષના સાંસદો વચ્ચે હોબાળો થયો હતો। મણિપુરની સ્થિતિ પર ઉપલા ગૃહમાં ભારે સૂત્રોચ્ચાર થયા હતા। આ પછી અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડ દ્વારા સંસદ 31 જુલાઈ સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે। સંસદીય બાબતોના પ્રધાન પ્રહલાદ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષ શાંતિપૂર્ણ રીતે ચર્ચામાં ભાગ લેતો નથી અને સંસદમાં કોઈ પણ બિલ પસાર કરવામાં सहकार આપતો નથી। इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? વીઆઈપી ટ્રેન બનાવતી વંદે ભારતમાં કેટરિંગ દ્વારા જે ભોજન પીરસાયું હતું તેમાં વંદા જેવી જીવાત મળી હોવાના અહેવાલથી ખળભળાટ મચી ગયો છે। યાત્રીનું કહેવું છે કે તેણે પરોઠા ઓર્ડર કર્યા હતા, જે આરોગતી વખતે તેમાં વંદો મળી આવ્યો હતો। આ મામલે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રેલવેને ટ્વીટ કરીને ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। મામલો ધ્યાનમાં આવતા જ આઈઆરસીટીસીએ ત્વરિત કાર્યવાહી કરી હતી અને સર્વિસ પ્રોવાઇડરને મોટો દંડ ફટકાર્યો હતો। તો આ સાથે જ ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ઘટના ન બને તે માટે આશ્વાસન પણ આપ્યું હતું। ખરેખર સુબોધ નામની વ્યક્તિએ 24 જુલાઈએ રાની કમલાપતિ સ્ટેશનથી હઝરત નિઝામુદ્દીન જતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં જમવાનું ઓર્ડર કર્યું હતું। તેને જે પરોઠા પીરસાયા તેમાં વંદો નીકળ્યો હતો। सर, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और आज मैं वंदे भारत से 5:40 की ट्रेन में 24 जुलाई को सफ़र कर रहा हूँ। आज मैंने यहाँ का जो खाना खाया है उसमें जो मेरे गले में बड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग होने वाली है ना। तो इसके लिए मैं कंप्लेंट दर्ज करना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे गाइड करना।
દિલ્હીમાં થોડા દિવસે હત્યાની ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગયો છે. દિલ્હીના પોશ વિસ્તાર ગણાતા માલવીય નગરમાં એક વિદ્યાર્થીની હત્યા કરી દેતા ચકચાર મચી ગયો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મૃતક વિદ્યાર્થીનું નામ નરગિસ છે. નરગિસ કમલા નહેરુ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી. નરગિસ સાથે તેની પ્રેમી લગ્ન કરવા માંગતો હતો, જેથી પ્રેમીએ લગ્ન પ્રપોઝલ મૂકી દીધું હતું, પરંતુ નરગિસે લગ્નની પ્રપોઝલ સ્વીકારી ન હતી, જેથી પ્રેમ ગુસ્સે ભરાયેલા ગયો. ઉપરાછપરી નરગિસના માથામાં રોડ મારી દેતા નરગિસનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. હત્યા બાદ આરોપી સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. જોકે આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાही हाथ धरी है. जैसा कि आप देख रहे हैं, इंसिडेंट पार्क में हुआ है. इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है. इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी. यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं. बगल में औरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं. दिल्ली देश की राजधानी आज बहुत ही ज्यादा असुरक्षित हो चुकी है. दिल्ली में आज 2 घटनाएं सामने आई हैं. एक लड़की को डाबरी में गोली से मार दिया गया और जिस आदमी ने गोली मारी उसने बाद में खुद को भी गोली मार दी. दूसरी घटना औरबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में, खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला. तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है. અલ નિનોની સ્થિતિને કારણે ઇન્ડોનેશિયામાં વર્તમાન વર્ષમાં 2019 બાદ સૌથી ઓછો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને કારણે ખેડૂતો ડાંગરના પાકની છોડી મકાઈ સહિત અન્ય પાકની વાવણી તરફ વળી રહ્યા છે. થાઈલેન્ડ તથા વિયેતનામમાં પણ ડાંગરના વાવેતર પર અસર પડી છે. ભારત દ્વારા નોન બાસમતી વ્હાઇટ ચોખાની નિકાસ પર પ્રતિબંધ બાદ વિશ્વના અનેક દેશો માટે ચોખાનો પુરવઠો સરળ રીતે મેળવવાનું મુશ્કેલ બનવાની તૈયારીમાં છે. ત્યારે ઇન્ડોનેશિયામાં ઉત્પાદનમાં ઘટને કારણે વિશ્વ સ્તરે ચોખાની અછત ઊભી કરી શકે છે. ઇન્ડોનેશિયાના ચોખાના એક મુખ્ય ઉત્પાદન મથકના ખેડૂતો ચોખાના પાકને સ્થાને ઓછા પાણીની આવશ્યકતાવાળા પાક તરફ વળી રહ્યા છે. તો ચોખાના પાકને વિપુલ માત્રામાં પાણીની આવશ્યકતા હોય છે. ત્યારે અલ નિનોને કારણે એશિયા વિસ્તારમાં ચોખાની અછત ઊભી થવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે. ભારતે ચોખાની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધા બાદ એશિયા વિસ્તારમાં ચોખાના ભાવ વધી 3 વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે ચેન્નઈમાં આયોજિત પર્યાવરણ અને આબોહવા વિસ્તારની મંત્રી સ્તરની બેઠકને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સંબોધિત કરી હતી. પોતાના સંબોધનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પ્રોજેક્ટ ટાઇગર પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે આ મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે. પ્રોજેક્ટ ટાઇગરને કારણે વિશ્વના 70% વાઘ હવે ભારતમાં જોવા મળે છે. તો આ ઉપરાંત અમે પ્રોજેક્ટ લાયન અને પ્રોજેક્ટ ડોલ્ફિન પર કામ કરી રહ્યા છે. As a result of Project Tiger, 70% of the world's tigers today are found in India. We are also working on Project Lion and Project Dolphin. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ મામલે G20ની મંત્રી સ્તરની બેઠકને વિડિયો કોન્ફરન્સિંગથી સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજે ભારત રિન્યુએબલ એનર્જીના સ્થાપન મામલે વિશ્વના ટોચના 5 દેશોમાં સ્થાન ધરાવે છે. અમે 2070 સુધીમાં શૂન્ય પ્રદૂષણનો લક્ષ્યાંક નિર્ધારિત કર્યો છે. અમે વિશ્વમાં ઔદ્યોગિક બદલાવ માટે અમારા ભાગીદારો સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. ભારત હંમેશા જૈવ વિવિધતાને સાચવવા અગ્રેસર રહ્યું છે. Today, India is one of the top 5 countries in the world in terms of installed renewable energy capacity. We have also set a target of attaining net zero by 2070. We continue to collaborate with our partners through alliance including International Solar Alliance, CDRI, and the Leadership Group for Industry Transition. અમેરિકામાં ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં 0.25%ની વૃદ્ધિ કરવામાં આવી. અમેરિકામાં આવી જ વ્યાજદરમાં વૃદ્ધિ અપેક્ષિત હતી. એ જોતા અપેક્ષા પ્રમાણે જ વ્યાજદર વધ્યા હતા. આગળ ઉપર
સપ્ટેમ્બરમાં મળનારી ફેડરલ રિઝર્વની મીટિંગમાં પણ વ્યાજના દર વધુ વધારવામાં આવશે એવા સંકેતો મળ્યા હતા. યુરોપ તથા જાપાનમાં થનારી વ્યાજ વૃદ્ધિ પર પણ બજારની નજર રહી હતી. અમેરિકામાં વ્યાજના દર વધી 22 વર્ષની ટોચે પહોંચી ગયા છે તથા આગળ ઉપર સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજના દરમાં હજુ વૃદ્ધિ થવાની શક્યતા વિશ્વ બજારના જાણકારો બતાવી રહ્યા છે. ફુગાઓને કાબૂમાં રાખવા ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજના દરમાં વૃદ્ધિ કરાતી રહે છે. દિલ્હી નોઈડા અને તેના આસપાસના ક્ષેત્રોમાં હળવાથી મધ્યમ પ્રમાણમાં વરસાદ પડ્યો હતો. હવામાન વિભાગે દિલ્હી એનસીઆર, રેવાડી, બાવાલ, નૂ, બુલંદ શહેર અને સહિત અનેક શહેરોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. તો 28મી જુલાઈના રોજ દિલ્હીના સિવિલ લાઇન્સ, લક્ષ્મીનગર, લાજપતનગર સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. આ સાથે જ જસોલા અને ઓખલામાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહ્યું હતું. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે 29મી જુલાઈના રોજ દિલ્હીમાં 1 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય રહી શકે છે. આ સ્થિતિના કારણે 2 અને 3 ઓગસ્ટના રોજ દિલ્હીના તાપમાનમાં સહેજ ઘટાડો પણ નોંધાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે રાજધાની દિલ્હીમાં આગામી 5 દિવસ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે. ભારે વરસાદના પગલે શુક્રવારે દિલ્હીના અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે દિલ્હીના રસ્તાઓ પર પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. એક તરફ યમુના નદીના જળસ્તરમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ ધોધમાર વરસાદના કારણે દિલ્હીના રસ્તાઓ જાણે જળમગ્ન બન્યા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 3 દિવસથી ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભારે વરસાદના કારણે શુક્રવારે મુંબઈ શહેર અને તેમજ પુણે અને ભીવંડીમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા હતા. રોડ રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોને પણ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 2 દિવસ સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. મણિપુરમાં થયેલી હિંસા અને ઘર્ષણની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધન સાથે સંકળાયેલા 16 વિપક્ષી દળોના 20 સાંસદ સભ્યોનું પ્રતિનિધિ મંડળ મણિપુર જવા માટે રવાના થયું છે. વિપક્ષી દળોએ મણિપુરની સ્થિતિ વિશે ચર્ચા કરવા માટે સંસદના લોકસભા અને રાજ્યસભામાં ભારે સૂત્રોચ્ચાર અને હોબાળો કર્યો હતો. આ સાથે જ તેઓ આ મુદ્દે પીએમ મોદીના નિવેદનની પણ માંગ કરી છે. આ વિશે વાત કરતા આમ આદમી પાર્ટીના સુશીલ ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે અમે મણિપુર હિંસાના પીડિત લોકોને મળી તેમની સ્થિતિનો રિપોર્ટ સંસદ સમક્ષ રજૂ કરવા માંગીએ છીએ. અમારી મુલાકાતથી મણિપુરના લોકોમાં વિશ્વાસ થશે કે દેશના તમામ રાજકીય પક્ષો તેમની સાથે છે. सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है. प्रधानमंत्री जी संसद में आ नहीं रहे, तो ये तय किया गया कि वहाँ पे जाएं, वहाँ की वस्तुस्थिति देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, उनके दर्द को बांटें और फिर उसकी जो रियल ग्राउंड जीरो की जानकारी है वो संसद के अंदर रखें. मणिपुर के लोगों के मन में एक उम्मीद जगेगी कि देश की संसद, देश की सारी पार्टियां उनके साथ हैं और उनको सुरक्षा का आभास उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं आएगा. हमारी पूरा प्रयत्न होगा कि हम हर दुखी व्यक्ति से मिलें, उन गांवों के अंदर जाएं, उन रिलीफ कैंप्स के अंदर जाएं जहां पे ये इफेक्टेड लोग रह रहे हैं. મણિપુરમાં કુકી અને મેતઈ સમાજ વચ્ચે છેલ્લા 3 મહિનાથી ચાલી રહેલી હિંસા અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. ત્યારે હિંસાને લીધે રાજ્યમાં 35,000થી વધુ સૈનિકો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં ઘણા વિસ્તારોમાં સ્થિતિ બેકાબુ બની છે. આ હિંસા વચ્ચે બિષ્ણુપુરમાં ઉગ્રવાદીઓએ ફરીથી અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં 1 જવાન શહીદ થયો છે. આ સિવાય 2 સમુદાયો વચ્ચે થયેલા ફાયરિંગમાં 4 લોકો ઘાયલ થયા હતા. 19મી જુલાઈના રોજ એક ટોળા દ્વારા 2 મહિલાઓને નિર્વસ્ત કરી પરેડ કરાવવાનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો હતો. આ ઘટના બાદ ફરી સ્થિતિ બગડતા લાગી હોય તેમ દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ ઉગ્રવાદીઓના એક જૂથે ચુરાચંદપુરના તોરબુંગ બજાર વિસ્તારમાં ઓછામાં ઓછા 10 ખાલી મકાનો અને એક શાળાને આગ લગાવી દીધી હતી. મણિપુર હિંસાને લઈને સંસદના બંને ગૃહોમાં છેલ્લા 7 દિવસથી વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષોના ગઠબંધન ઇન્ડિયા દ્વારા લાવવામાં આવેલા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચાની તારીખ 31 જુલાઈ નક્કી કરવામાં આવી શકે છે.
આ ચર્ચા દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજર રહે તેવી શક્યતા છે। લોકસભામાં વિપક્ષ દ્વારા ભારે હંગામાના કારણે લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 28 જુલાઈ સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી। કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે અમે મણિપુર મુદ્દે ચર્ચા કરવા તૈયાર છે। રાષ્ટ્રીય મહિલા પંચના અધ્યક્ષ રેખા શર્માએ મણિપુરની આદિવાસી મહિલાઓ પર વાત કરતા જણાવ્યું કે આદિવાસી વિસ્તારોમાં મહિલાઓ બહુ પાછળ રહી ગઈ છે। આથી અમે ચાલુ વર્ષે જાગૃતિ અને સંશોધન માટે આદિવાસી વિસ્તારોમાં મહિલાઓની સ્થિતિ નામનો વિષય રાખ્યો છે। આ પ્રકારનો આ પહેલો કાર્યક્રમ છે। મેં મણિપુરની મુલાકાત લીધી હતી અને મહિલા સંગઠનો અને પીડિત મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી અને હવે હું સરકારને મારો અહેવાલ સોંપીશ। डीनोटिफाइड ट्राइब्स में जो महिलाएं हैं उनका आज भी जो हम कहते हैं कि हमने महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने हैं या आज जीडीपी ग्रोथ में महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए, अब मुझे लगता है वो कहीं पीछे रह गई हैं और इसीलिए हमने इस साल का अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए और रिसर्च के कार्यक्रम ये दोनों में एक टॉपिक हमने डीनोटिफाइड ट्राइब्स की विमेन के ऊपर भी रखा है। उसी की कड़ी में हमने एक पहला कार्यक्रम यहाँ किया। કોંગ્રેસના નેતા મનિકમ ટાગોરે જણાવ્યું હતું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પીએમ મણિપુરની મુલાકાત લે। આ કામ તેઓ કરી રહ્યા નથી। ઇન્ડિયા ગઠબંધનને બેઠકમાં નિર્ણય લીધો છે કે અમારું સાંસદોનું પ્રતિનિધિમંડળ મણિપુર જશે। આ સાંસદોના નામો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરાશે। આ પ્રતિનિધિમંડળોનો હેતુ મણિપુરના નાગરિકોનું દુઃખ સમજવાનો છે। We wanted Prime Minister Modi to visit Manipur, which Mr. Modi is not doing it. Our leader Rahul Gandhi ji went to Manipur and he went to the camps to heal the people's wounds and he heard their pain and he met the governor also to speak to her about the problems with it. And he has not gone to do politics. He has gone for a healing touch to the people of Manipur. Now the India Alliance has decided in our meeting that there will be a MP's delegation to Manipur. Tomorrow MP's delegation is going to leave. 26 વિપક્ષી ગઠબંધનની આગામી બેઠક મુંબઈમાં 25 અને 26 ઓગસ્ટે યોજાય તેવી શક્યતા છે। સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર આ બેઠકનું આયોજન શિવસેના અને શરદ પવારના નેતૃત્વવાળી રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવશે। 23 જૂનના રોજ પટનામાં યોજાયેલી બેઠક બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને તેમની પાર્ટી જનતા દળ યુનાઇટેડ દ્વારા પ્રથમ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બીજી બેઠક બેંગલુરુમાં 17-18 જુલાઈના રોજ કરવામાં આવી હતી, જેનું આયોજન કર્ણાટકની સત્તાધારી પાર્ટી કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। મુંબઈમાં યોજનારી બેઠક એટલા માટે મહત્વની ગણવામાં આવે છે કારણ કે આ બેઠકમાં લોકસભાની ચૂંટણી માટે બેઠકોના સંકલન પર વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવશે। इंडिया की जो मीटिंगें चल रही है पहले पटना में हुई, फिर बैंगलोर में हुई और अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है जो मुंबई में होने वाली है और वो 15 अगस्त के बाद उसकी डेट फाइनल होने वाली थी। तो उसी के लिए पूर्व तैयारी के लिए आज शरद पवार जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई और 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले वीक में मुंबई में इंडिया की मीटिंग होगी। उसकी पूर्व तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। દિલ્હીમાં આવતા અઠવાડિયે કેન્દ્રના વટહુકુમના સ્થાને વિધેયક બિલ રજૂ કરવામાં આવશે। તેની સાથે જ અધિકારીઓની બદલી અને નિમણૂકનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે। આ માહિતી અંગે કેન્દ્રીય કાનૂન મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે સદનની કામગીરી દરમિયાન માહિતી આપી હતી। રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સરકાર વિધેયકને અમલમાં મૂકતા પહેલા તમામ વિપક્ષને આપેલી નોટિસને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે। તેથી કેબિનેટ દ્વારા 25 જુલાઈના રોજ વિધેયક બિલને મંજૂરી સોંપવામાં આવી હતી, ત્યારે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેમની પાર્ટીએ વિધેયકનો કડક રીતે વિરોધ કર્યો હતો, જેમાં કોંગ્રેસ અને બીજા રાજનૈતિક દળો પણ જોડાયા હતા। આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ રાઘવ ચડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે લોકસભામાં અવિશ્વાસના પ્રસ્તાવની દરખાસ્ત
સ્વીકારાઈ જાય પછી કોઈ પણ બિલ ચર્ચા ન થઈ શકે, પરંતુ અમે જોઈ રહ્યા છે કે હજુ પણ કેટલાક બિલ રજૂ થઈ રહ્યા છે અને તેને પસાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। હું લોકસભામાં અધ્યક્ષને વિનંતી કરું છું કે કોઈ પણ અન્ય કામો લોકસભામાં ન થવા જોઈએ। ઇન્ડિયા ગઠબંધનનું પ્રતિનિધિમંડળ મણિપુર જશે અને મણિપુરના નાગરિકોને સહયોગ પૂરો પાડશે। મણિપુર હિંસાના 85 દિવસ પછી પણ વીડિયો સીબીઆઈને સોંપવામાં બહુ મોડું થઈ ગયું કહેવાય। देखिए, संसदीय परंपरा, कानून, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर ये बताते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है माननीय सभापति द्वारा, माननीय स्पीकर द्वारा, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। સુપ્રીમ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરોના ડિરેક્ટર સંજય કુમાર મિશ્રાના કાર્યકાળને વધારવાની કેન્દ્ર સરકારની માંગને મંજૂરી આપી દીધી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે સંજય કુમારનો કાર્યકાળ 15 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે। કોર્ટે એમ પણ કહ્યું છે કે સમાન સંજોગોમાં આની મંજૂરી આપી શકાય નહીં, પરંતુ અમે તેને જાહેર હિતમાં સ્વીકારીએ છીએ। તો આ તરફ આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ કાર્યકાળ વધારવાને લઈને શુક્રવારે મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે મોદી સરકાર પરંપરાઓનું કતલ કરી રહી છે। तमाम विपक्ष के अन्य साथियों को सुना। महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति का एक्सटेंशन इलीगल था, खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसके पश्चात सरकार का महकमा उसी कोर्ट में जाता है और फिक्टिशियस कारणों से कहता है कि 1.5 महीने और दो। ये 1.5 महीने अपरेंटली उन्हें दिए गए हैं कि कुछ राज्यों में जितनी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आप पैदा कर सकते हैं, आपको उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक एजेंसी का आप इस एक्सटेंट तक दुरुपयोग करें, क्योंकि हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है। तो आप चाहते हैं वो मॉडल बाकी जगह काम आए। झारखंड कांग्रेसમાં અંદરોઅંદરની લડાઈ બહાર આવી ગઈ છે। ઝારખંડ કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજેશ ઠાકુરે ઝારખંડના 3 ધારાસભ્યો ડોક્ટર ઇરફાન અંસારી, નમન બિકસલ કોંગારે અને રાજેશ કાછપને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને ભલામણ કરી હતી। આ ભલામણનો મલ્લિકાર્જુન ખડગે અસ્વીકાર કર્યો છે। ઝારખંડના કોંગ્રેસ પ્રભારી અવિનાશ પાંડેએ આ 3 ધારાસભ્યોના સસ્પેન્શનના આદેશોને રદ કરવા અને નવો આદેશ આપ્યો છે અને આ નવો આદેશ અમલમાં આવી જતા હવે આ 3 ધારાસભ્યોની કોંગ્રેસમાંથી હકાલપટ્ટી રદ થઈ શકે છે। તમિલનાડુના કુડાલુરમાં નેવેલી લિગ્નાઇટ કોર્પોરેશનના વિરોધમાં સ્થાનિક લોકો અને નેતાઓ જોડાયા હતા। પટાલી મક્કલ કાચી પીએમકે નામના રાજકીય પક્ષે ગેરકાયદે થતા ખાણ ખનીજ કામનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। એમએલસી નામની કંપનીએ હાલ ભૂમનગરી જિલ્લામાં વલયમાં દેવી ગામમાં પણ ખાણ શરૂ કરતા પીએમકેના નેતાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। આ વિરોધ પ્રદર્શનને ખાણવા પોલીસે લાઠીચાર્જ અને વોટર કેનનનો ઉપયોગ કર્યો હતો। તો આ સાથે જ પીએમકેના નેતા અંબુમણી રામાદોસ અને કેટલાક અન્ય નેતાઓની પોલીસે અટકાયત કરી હતી। સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 7મો દિવસ છે, ત્યારે અત્યાર સુધીના 6 દિવસ શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે મહાગાંઠમાં પસાર થયા છે। વિપક્ષી પાર્ટીઓ મણિપુર હિંસા અને વિવાદાસ્પદ વાયરલ વીડિયો પર વડાપ્રધાન મોદીના નિવેદનની માંગ કરી રહ્યા છે। આ જ કારણ છે કે ગુરુવારે પણ બંને ગૃહોમાં મણિપુર મુદ્દે ચર્ચા અને લોકસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર સરકાર અને વિપક્ષના સાંસદો વચ્ચે હોબાળો થયો હતો। મણિપુરની સ્થિતિ પર ઉપલા ગૃહમાં ભારે સૂત્રોચ્ચાર થયા હતા। આ પછી અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડ દ્વારા સંસદ 31 જુલાઈ સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે। સંસદીય બાબતોના પ્રધાન પ્રહલાદ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષ શાંતિપૂર્ણ રીતે ચર્ચામાં ભાગ લેતો નથી અને સંસદમાં કોઈ પણ બિલ પસાર કરવામાં સહકાર આપતો નથી। इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन
बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? વીઆઈપી ટ્રેન બનાવતી વંદે ભારતમાં કેટરિંગ દ્વારા જે ભોજન પીરસાયું હતું તેમાં વંદા જેવી જીવાત મળી હોવાના અહેવાલથી ખળભળાટ મચી ગયો છે। યાત્રીનું કહેવું છે કે તેણે પરોઠા ઓર્ડર કર્યા હતા, જે આરોગતી વખતે તેમાં વંદો મળી આવ્યો હતો। આ મામલે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રેલવેને ટ્વીટ કરીને ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। મામલો ધ્યાનમાં આવતા જ આઈઆરસીટીસીએ ત્વરિત કાર્યવાહી કરી હતી અને સર્વિસ પ્રોવાઇડરને મોટો દંડ ફટકાર્યો હતો। તો આ સાથે જ ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ઘટના ન બને તે માટે આશ્વાસન પણ આપ્યું હતું। ખરેખર સુબોધ નામની વ્યક્તિએ 24 જુલાઈએ રાની કમલાપતિ સ્ટેશનથી હઝરત નિઝામુદ્દીન જતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં જમવાનું ઓર્ડર કર્યું હતું। તેને જે પરોઠા પીરસાયા તેમાં વંદો નીકળ્યો હતો। सर, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और आज मैं वंदे भारत से 5:40 की ट्रेन में 24 जुलाई को सफ़र कर रहा हूँ। आज मैंने यहाँ का जो खाना खाया है उसमें जो मेरे गले में बड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग होने वाली है ना। तो इसके लिए मैं कंप्लेंट दर्ज करना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे गाइड करें। દિલ્હીમાં ધોળા દિવસે હત્યાની ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગયો છે। દિલ્હીના પોશ વિસ્તાર ગણાતા માલવીય નગરમાં એક વિદ્યાર્થીની હત્યા કરી દેતા ચકચાર મચી ગયો છે। પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મૃતક વિદ્યાર્થીનું નામ નરગીસ છે। નરગીસ કમલા નહેરુ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી। નરગીસ સાથે તેની પ્રેમી લગ્ન કરવા માંગતો હતો, જેથી પ્રેમીએ લગ્ન પ્રપોઝલ મૂકી દીધું હતું, પરંતુ નરગીસે લગ્નની પ્રપોઝલ સ્વીકારી ન હતી, જેથી પ્રેમ ગુસ્સે ભરાયેલા ગયો। ઉપરાછપરી નરગીસના માથામાં રોડ મારી દેતા નરગીસનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું। હત્યા બાદ આરોપી સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો। જો કે આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में औरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी आज बहुत ही ज्यादा असुरक्षित हो चुकी है। दिल्ली में आज 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक लड़की को डाबरी में गोली से मार दिया गया और जिस आदमी ने गोली मारी उसने बाद में खुद को भी गोली मार दी। दूसरी घटना औरोबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में, खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। અલ નિનોની સ્થિતિને કારણે ઇન્ડોનેશિયામાં વર્તમાન વર્ષમાં 2019 બાદ સૌથી ઓછો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને કારણે ખેડૂતો ડાંગરના પાકની છોડી મકાઈ સહિત અન્ય પાકની વાવણી તરફ વળી રહ્યા છે। થાઈલેન્ડ તથા વિયેતનામમાં પણ ડાંગરના વાવેતર પર અસર પડી છે। ભારત દ્વારા નોન બાસમતી વ્હાઇટ ચોખાની નિકાસ પર પ્રતિબંધ બાદ વિશ્વના અનેક દેશો માટે ચોખાનો પુરવઠો સરળ રીતે મેળવવાનું મુશ્કેલ બનવાની તૈયારીમાં છે, ત્યારે ઇન્ડોનેશિયામાં ઉત્પાદનમાં ઘટને કારણે વિશ્વ સ્તરે ચોખાની અછત ઊભી કરી શકે છે। ઇન્ડોનેશિયાના ચોખાના એક મુખ્ય ઉત્પાદન મથકના ખેડૂતો ચોખાના પાકને સ્થાને ઓછા પાણીની આવશ્યકતાવાળા પાક તરફ વળી રહ્યા છે। તો ચોખાના પાકને વિપુલ માત્રામાં પાણીની આવશ્યકતા હોય છે, ત્યારે અલ નિનોને કારણે એશિયા વિસ્તારમાં ચોખાની અછત ઊભી થવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે। ભારતે ચોખાની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધા બાદ એશિયા વિસ્તારમાં ચોખાના ભાવ વધી 3 વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે ચેન્નઈમાં આયોજિત પર્યાવરણ અને આબોહવા વિસ્તારની મંત્રી સ્તરની બેઠકને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સંબોધિત કરી હતી। પોતાના સંબોધનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પ્રોજેક્ટ ટાઇગર પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે આ મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે। પ્રોજેક્ટ ટાઇગરને કારણે વિશ્વના 70% વાઘ હવે ભારતમાં જોવા મળે છે। તો આ ઉપરાંત અમે પ્રોજેક્ટ લાયન અને પ્રોજેક્ટ ડોલ્ફિન પર કામ કરી રહ્યા છે। As a result of Project Tiger, 70% of the world's tigers today are found in India. We are also working on Project Lion and Project Dolphin. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ મામલે G20ની મંત્રી સ્તરની બેઠકને વિડિયો કોન્ફરન્સિંગથી સંબોધન કર્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજે ભારત રિન્યુએબલ એનર્જીના
સ્થાપન મામલે વિશ્વના ટોચના 5 દેશોમાં સ્થાન ધરાવે છે. અમે 2070 સુધીમાં શૂન્ય પ્રદૂષણનો લક્ષ્યાંક નિર્ધારિત કર્યો છે. અમે વિશ્વમાં ઔદ્યોગિક બદલાવ માટે અમારા ભાગીદારો સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. ભારત હંમેશા જૈવ વિવિધતાને સાચવવા અગ્રેસર રહ્યું છે. Today, India is one of the top 5 countries in the world in terms of installed renewable energy capacity. We have also set a target of attaining net zero by 2070. We continue to collaborate with our partners through alliance including International Solar Alliance, CDRI, and the Leadership Group for Industry Transition. અમેરિકામાં ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં 0.25%ની વૃદ્ધિ કરવામાં આવી. અમેરિકામાં આવી જ વ્યાજદરમાં વૃદ્ધિ અપેક્ષિત હતી. એ જોતા અપેક્ષા પ્રમાણે જ વ્યાજદર વધ્યા હતા. આગળ ઉપર સપ્ટેમ્બરમાં મળનારી ફેડરલ રિઝર્વની મીટિંગમાં પણ વ્યાજના દર વધુ વધારવામાં આવશે એવા સંકેતો મળ્યા હતા. યુરોપ તથા જાપાનમાં થનારી વ્યાજ વૃદ્ધિ પર પણ બજારની નજર રહી હતી. અમેરિકામાં વ્યાજના દર વધી 22 વર્ષની ટોચે પહોંચી ગયા છે તથા આગળ ઉપર સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજના દરમાં હજુ વૃદ્ધિ થવાની શક્યતા વિશ્વ બજારના જાણકારો બતાવી રહ્યા છે. ફુગાવાઓને કાબૂમાં રાખવા ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજના દરમાં વૃદ્ધિ કરાતી રહે છે.